Hello students, welcome to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today we are going to study Lecture 19, Standard 9th, Subject English, Topic Name 3.2, The Fall of Troy, Part 2nd. 3.2, The Fall of Troy, Part 2nd. Part 2nd. At last Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of plans to obtain the victory. मग शेवटी ग्रीकांनी ट्रॉय हे शहर शक्तीने नव्हे पण युक्तीने घेतले गेले. मग कसे तर कावेबाज जो ओडिसियस होता हा विजय मिळवण्यासाठी विचार करून एक योजना या ओडिसियसने आखलेली होती. Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside it. And let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tent and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night when the Trojans are asleep. We will attack the city and burn and kill. मग या ओडिसियसने सांगितले की एक प्रचंड मोठा लाकडी घोडा आपण बांधूया, इतका मोठा की त्यात माणसे सुद्धा मावू शकतील आणि आपले उत्तम जे सैनिक आहे ते त्या घोड्यामध्ये लपून राहतील. मग आपले तंबू आपण जाळून टाकू आणि आपल्या जहाजात बसून निघून जाऊ असं दाखवू, असा बहाणा करू. परंतु जहाजातून दूर जाण्याऐवजी रात्री आपण परत येऊ. जेव्हा ट्रोजन सगळे झोपलेले असतील तेव्हा आपण शहरावर हल्ला करू आणि त्यांना जाळून टाकू, मारून टाकू. The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So a great horse of wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes, the Menelaus, Odysseus himself, and others entered it. The last man to go in being the architect himself, who knew the secret of opening and shutting the entrance. That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. Only one man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into their city. चतुर ओडिसियसचा सल्ला ग्रीक नेत्यांनी पाळवण्याचे ठरवले. मग त्याचप्रमाणे एका कुशल असलेल्या इंजिनियरकडनं एक भला मोठा लाकडी घोडा तयार करण्यात आला आणि सर्वात महान जे योद्धे होते मेनेलस, स्वतः ओडिसियस आणि इतर काही जणे त्या घोड्यामध्ये जाऊन प्रवेश केला. तर सर्वात शेवटी त्या घोड्याचे प्रवेशद्वार उघडण्याचे आणि बंद करण्याचे सिक्रेट ज्याला माहिती होतं असा तो घोड्याचा शिल्पकार त्यात गेला. त्याच रात्री मग ग्रीकांनी त्यांचे तंबू जाळून टाकले आणि आपल्या जहाजातून ते निघून गेले असं दाखवलं. पण ते फार दूर गेले नव्हते. फक्त एकच माणूस ट्रोजन लोकांना घोडा त्यांच्या नगरात ओढून नेण्याचे पटवण्यासाठी मागे राहिला होता. Next day the Trojan woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashores outside the walls. It seems that the long siege was over at last. The tents had been burnt. The shore was desert. The Greek ships had all gone. It's peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large number on the plains, glad to be free again to go where they pleased. दुसऱ्या दिवशी ट्रोजन मग गेली 10 वर्ष करीत होते त्याप्रमाणे नगराबाहेर जाऊन युद्ध करण्याच्या अपेक्षेने बाहेर आले. नगराच्या भिंतीच्या पलीकडे समुद्र किनारा पाहून त्यांना केवढा आनंद आणि आश्चर्य वाटले. अखेर तो दीर्घकालीन वेढा एकदाचा उठला होता. तंबू जाळून टाकले गेलेले होते. किनारा सामसूम होता. सगळी ग्रीक जहाजे निघून गेली होती. चला शेवटी शांतता झाली. ते सर्वजण ओरडले आणि त्यांनी भिंतीची दारे उघडी करून दिली आणि मोठ्या संख्येने मैदानात उतरले. जेथे वाटेल तेथे जाण्यासाठी आणि संचार करण्यासाठी ते आता पुन्हा मुक्त झाले होते. आणि मग त्यांनी वाळवंटात Then they saw on the sands
the huge wooden horse. They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. आणि मग सगळ्या ट्रोजन लोकांनी वाळवंटामध्ये वाळवंटात जो अवाढव्य असलेला लाकडी घोडा पाहिला. आश्चर्यचकित होऊन ते त्याच्या भोवती गोळा झाले, कारण खरोखरच ती एक अचंबित करणारी कलाकृती होती. As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together laying under it. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, he pretended हा घोडा कसा तयार केला असेल आणि तो त्यांनी मागे का ठेवला असेल याचे आश्चर्य ते व्यक्त करीत होते. तोच त्यांना त्या घोड्याखाली हात बांधलेल्या अवस्थेत एक ग्रीक दिसला. ट्रोजन्सनी जेव्हा त्याला बाहेर ओढून काढले तेव्हा त्याने आपण अतिशय घाबरलेलो आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा लोकांनी त्याला ग्रीक का निघून गेले आणि हा घोडा त्यांनी का मागे ठेवला हे सांगण्यासाठी फरमावले, तेव्हा भेदरून गेल्याचं दाखवत त्याने काही सांगायला नकार दिला. To trembles very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them these false tales. ज्यावेळेस त्या ग्रीकाने आपण घाबरून गेल्याचे दाखवले आणि त्याने मग काही सांगण्यास नकार दिला, शेवटी त्याला ठार मारण्याची धमकी दिली, तेव्हा तो बोलायला लागला आणि खोटी कथा तो सांगायला लागला, ती अशी: The Greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships, he said, but they are afraid to the long voyage home too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of sea. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I accept and hid from them. हा ग्रीक व्यक्ती मग पुढे सांगतो, या दीर्घ युद्धाने ग्रीक लोक जे आहे ते थकून गेले होते आणि म्हणून जहाजात बसून ते निघून गेले. पुढे तो सांगतो, पण मायभूमीपर्यंतचा लांबलचक प्रवासालाही ते घाबरत होते, म्हणून त्यांनी हा घोडा तयार केला आणि समुद्र देवतेला तो अर्पण करून तो येथे ठेवला. ते मलाही मारून समुद्र देवतेला बळी देणार होते, पण मी निसटलो आणि त्यांच्यापासून लपून राहिलो. But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked, and the cunning Greeks made this reply: If they had made a smaller offerings, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. That is why they made it too big to go inside your gates. पण ग्रीकांनी एवढा मोठा घोडा का बनवला? काही ट्रोजन्स लोकांनी विचारले. यावर तो धूर्त ग्रीक पुढे सांगू लागला, जर त्यांनी दान देण्यासाठी लहान वस्तू बनवली असती तर तुम्ही ती तुमच्या शहरात नेली असती. मग पूर्ण दैव जे आहे ते तुम्हा ट्रोजन्सच्या बाजूने फिरले असते, ग्रीकांच्या नाही. म्हणून तुमच्या दरवाजातून आत जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा घोडा त्यांनी तयार केला. The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let's make a holes in the wall and drag the horse in. पुढे हे ऐकल्यावर ट्रोजन आनंदित झाले आणि ते म्हटले की ग्रीक आता गेले, आता यापुढे भिंतीची गरज नाही, तेव्हा भिंतीला आपण होल करूया आणि हा घोडा आत घेऊन जाऊया. Their wise priestess warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disasters on the city if you break down the wall. But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down part of their strong wall in order to drag the horse in. ट्रोजन्सच्या धर्मगुरूने त्यांना तसे न करण्याचा इशारा दिला. हे आपल्याला नेस्तनाबूत करण्याची युक्ती असू शकेल, तो म्हटला. मग भिंती पाडल्यास
भिंती पाडण्यात तर शहराचं मोठं संकट तुम्ही आणाल. परंतु ट्रोजन एवढे उत्साहित झाले होते की त्यांनी धर्मगुरूच्या बोलण्याकडे लक्षच दिले नाही. घोडा आत ओढून नेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या त्या भक्कम भिंतीचा काही भाग तोडला. All that day Trojans feasted and drank and celebrated. After all their celebrations, they went to sleep and slept soundly. But that day of rejoicings was soon followed by a night of terror and death. त्या संपूर्ण दिवशी ट्रोजन्स लोकांनी मग मेजवानी केली. मद्य पिऊन समारंभ साजरा केला. समारंभानंतर अर्थातच ते झोपायला गेले आणि गाढ झोपले. परंतु त्या आनंदाच्या दिवसापाठोपाठ भय आणि मृत्यूची रात्रही आलेलीच होती. The Greek ship had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchors and wait for the night. In the darkness, the fleet sails back, and the leading ships, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast. The Greek who was watching for the returns of the fleets crept to the wooden horse and gave a signal. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately the ग्रीक जहाजे काही फार दूर गेलेली नव्हती. एका बेटामागे ती लपली आणि त्यांनी जहाजाची शिडे खाली उतरवली होती. त्याचबरोबर नांगर टाकले होते आणि रात्र होण्याची ते वाट पाहत होते. अंधार पडल्यावर जहाजांचा जो तांडा होता तो परत फिरला आणि ॲग्मेनॉनचे जे जहाज होते हे सर्वात पुढे होते. त्याच्या उंच डोलकाठीला लाल दिवा लागलेला होता. तांडा परत फिरल्यावर लक्ष ठेवून असलेले ग्रीक लाकडी घोड्याखाली सरपटत गेला आणि त्याने इशारा दिला. घोड्याची एक बाजू उघडली आणि ग्रीक सैनिकांनी बाहेर उड्या मारल्या आणि दरवाजे उघडले. संपूर्ण ग्रीक पलटणीने झोपलेल्या शहरात प्रवेश केला. ग्रीकांनी ताबडतोब मग घरे, मनोरे आणि राजवाडे यांना आगी लावून आणि ट्रोजन लोकांना मारून टाकण्यास आरंभ केला. Set fire to houses and towers and palaces and began to burn and kill. मग ग्रीकांनी ताबडतोब घरे आणि मनोरे आणि राजवाडे यांना आगी लावून आणि ट्रोजन लोकांना मारून टाकण्यास सुरुवात केली. Troy was filled with the sights of leaping flames and the sound of shoutings and the noise of weapons and the cries of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. Their armies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armors and seize their weapons. ट्रॉय शहर हे आगींच्या लपेट्यांमध्ये आणि आरडाओरडांमध्ये, शस्त्रांच्या आवाजाने आणि रडणाऱ्या स्त्रियांच्या किंकाळ्यांनी भरून गेले होते. झोपलेले ट्रोजन लोक अंथरुणातून बाहेर आले. ते भयचकित होऊन गेले. त्यांचे शत्रू त्यांच्या समोर भिंतीच्या आतमध्ये आले होते आणि कितीतरी ट्रोजन्स आपली चिलखते घालून शस्त्रे हाती पकडण्याच्या आतच मारले गेले होते. A bride lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wives and his old mothers and sisters were carried off as slaves by the conqueror. Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for her and found her in her palace. She hugged her head in shame and sorrow as she faced her former husband. Her voice was choked with emotions and she could not speak, but Menelaus forgave her, and she went back with him. For it was only Aphrodite, who had turned her hearts away from her home and her husbands and her children.
राजवाडे, घरे, देवळे, मनोरे हे सर्व ज्वालांनी वेढले गेले. त्यामुळे रात्रीचे आकाश हे प्रकाशाने उजळून निघाले होते. ट्रोजन शक्य होते तेवढे लढले खरे, पण ते सर्व व्यर्थ ठरले. वृद्ध राजा प्राईम हा त्याच्या सर्व शूर मुलांसह मारला गेला. हेक्टरची पत्नी, त्याचबरोबर त्याची वृद्ध आई आणि बहीण यांना गुलाम बनवून आपल्याबरोबर नेले. त्यांचे नशीब हेलेनप्रमाणे बलवत्तर नव्हते. राजा मेनेलस तिला शोधण्यासाठी शहरभर धावला तेव्हा त्याला तिच्या राजवाड्यात ही हेलेन सापडली. आपल्या पहिल्या नवऱ्यासमोर जाताना शरमेने आणि दुःखाने तिने मान खाली घातली होती. त्याचबरोबर भावनेने तिचा कंठ दाटून आला आणि ती बोलू शकली नाही. पण मेनेलसने तिला क्षमा केली आणि ती त्याच्याबरोबर परत घरी गेली. कारण तिचे घर, तिचा नवरा, तिची मुलं यांच्यापासून तिचे मन दुरावण्यास एफ्रोडाइटच कारणीभूत होती. When morning came, nothing was left of the proud, rich city that had resisted attack for 10 years. मग ज्यावेळेस सकाळ झाली तेव्हा 10 वर्ष हल्ल्याला तोंड देणाऱ्या त्या शहराचा अभिमान, वैभव यातील काहीही शिल्लक राहिले नव्हते. Thank you, student. We will meet soon in our next lecture 20. The topic name is 3.3 to the butterfly.